Hello, good evening everyone. First of all, I'd like to welcome you all to this evening show. And today we will be talking about some crucial words. Not some, two crucial words. And the first one is heard, and the second is heardly. We will be making sentences with these two, and we will be trying our level best to find out how to make them differentiated and how to save our writing from errors. Right? So first, Jubair, hi sir. Hi everyone. Mahabub Alam, assalamu alaikum, wa alaikum assalam. And then Iftikhar Alam, Rangpur theke. Okay, Jamil Chaudhuri, Salman Shah, assalamu alaikum, wa alaikum assalam. How are you? কেমন আছেন? Alhamdulillah ভালো, and I hope all of you are fine. How is going on everything? Okay. And howdy. Okay. And then Badrul Islam. All right. Good afternoon. Good afternoon, everyone. And then Prima Khan. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Rakib Hussain. Assalamu alaikum, sir. And good evening. Okay. Good evening to everyone. Farjana Khushbu. Good evening. And Sifatullah Islam. Right? How are you? How is it going, sir? Everything is going well. And Prema Khan, good evening. I am from Silhet. Okay. Rahinuddin, yes. Yes means everything is okay, right? Thanks a lot, because you have made me remember about voice and view. So what do you think? Everything is okay? Yes, right? And then Labib, Assalamu alaikum, sir. Okay, Labib. And then Pail, right? Sheikh Nusrat Pail, Assalamu alaikum, wa alaikum assalam. Rahimuddin from Silhet, Zubair from Noakhali, and Shajol Sarkar from Duhar, Dhaka Duhar. Engineer MD Abul Bashar, Assalamu alaikum, wa alaikum assalam, Engineer Sahib. RM Roni, Saifurs এ কি ভার্সিটি এডমিশন কোচিং হয় অনলাইনে? হ্যাঁ, দেখুন সব প্রোগ্রামই, এটা তো নতুন না, এটা তো পুরনো। তবে এখনও ভার্সিটি এডমিশন যেহেতু পরীক্ষাটি যেহেতু এখনও হয়নি, কাজেই হয়তো একটু সময় হয়তো নিচ্ছে, তবে হবে নিঃসন্দেহে। দেন রাফি, আসসালামু আলাইকুম, ওয়া আলাইকুম আসসালাম। শুভ, আসসালামু আলাইকুম, ওয়া আলাইকুম আসসালাম। From Mymensingh, Rafi. Farjana Khushbu, I am from Chattogram. And Aryan Shubho from Bhula. But Shubho, you will have to use capital B, right? I know, in a hurry. You are in a hurry, that's why you have used small b. Abir Al Amin, why is your face half covered? Oh, right. The reason behind this is so, right, because my stand is higher, not higher, taller, right? Okay, thanks a lot. Al Shahriar from Norshindi, sir, your face cannot see brightly. Okay, if you can't see, there is an attraction, right? Okay, Mulayam Shahriar, assalamu alaikum, sir. Antecedent of pronouns নিয়ে কিছু বলেন। ইনশাআল্লাহ বলবো, তবে আগে যেটা নিয়ে বলছি এটা শেষ করব, কেমন শাহরিয়ার? স্যার, আপনার গ্রামের বাড়ি কোথায়? রাফি নিশ্চয়ই মাইমিনসিং থেকে, যেহেতু কাজেই রাফি এটা জানতে চেয়েছে। মাই হোম ভিলেজ ইজ, have you heard the name of Rasulpur, right? And
Rasulpur is my union, right? Okay, then I think you have understood. Aminur Rahman, Assalamu alaikum. How is it going, sir? All right, everything is going on well. Then Najimuddin from Chattogram. Firdausi Akhtar, good evening. Good evening, everyone. I am from Srimongol, right? Oh, Srimongol has a specialty in terms of rain, right? Raining. And then Tishad Islam, special name. What's up, sir, from Dhaka? Alhamdulillah, everything is okay. And Ki Aliha Shah, you are using wrong English, sir. Alright, if we use English, it doesn't matter. Of course, we may have some mistakes, have some wrong things. It doesn't matter. The thing is that if you don't use English, there may not be any wrong things, right? Okay. This is Ramij. I'm from Cox's Bazar. Okay. And Jerin Tasneem Onti, right? I'm from Dhaka. Nazmul Hassan Porosh from Khulna. Anika Tabassum, read my comments, please, sir. হ্যাঁ পড়লাম তো মিজান আল মনি আই এম ফ্রম টাঙ্গাইল আহমেদ আরাফাত আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম হুসাইন ইফতি ইয়েস স্যার থ্যাংক ইউ আহমেদ আরাফাত আই এম সিলহেট আই এম ফ্রম সিলহেট নট ইউ আর সিলহেট ক্রিটিক্যাল রাইটিংয়ের কিছু টিপস দেন প্লিজ আরিয়ান শুভ হোয়াটসঅ্যাপ স্যার আলহামদুলিল্লাহ অ্যান্ড Suhel, right? Not Suhi. Suhel. Hello, sir. I have joined after a few days. I'm pleased to see you again. How are you doing, sir? I'm a big fan of yours. Thanks a lot. Good evening, sir. I am Jahin from Sherpur. Is it Mymensingh Sherpur or Bogra? Bogra Sherpur. Okay, কেফায়েতুল্লাহ ভুইয়া স্যার আপনি কোন জায়গায় ক্লাস নিচ্ছেন হ্যাঁ কেফায়েতুল্লাহ এখন তো বাসায় আই এম স্টেইং at home I am conducting the live classes and Zoom classes, right? And I usually conduct the classes in head office, right? Panthapoth and Old Dhaka. There is a branch in Old Dhaka, রাইট পুরনো ঢাকা, সেখানে ক্লাস নেই এবং নীলক্ষেতেও নেই, মোহাম্মদপুরেও নেই। কে এম জাহাঙ্গীর আলম, দিস ইজ কে এম জাহাঙ্গীর। ও জাহাঙ্গীর হ্যাজ কাম, রাইট? আই এম ফ্রম সিরাজগঞ্জ। আর এম রনি ইন্টারমিডিয়েটের একাডেমিক কোচিং অনলাইন ভিত্তিক হচ্ছে কি? হ্যাঁ হচ্ছে অনলাইন ভিত্তিক, যেহেতু কাজেই সব জায়গা নিয়ে আপনার টেনশন নেই। আপনার যে কোনো প্রান্ত থেকে দেশের আপনি এটা করতে পারবেন রনি। কাজেই আপনি ওখানে যোগ দেবেন যেখানে হচ্ছে, ব্যাস আমাদের সাইফুরসের পেজে ওখানে যোগ দিলেই হবে। ওকে, আতিকুর রহমান আই এম ফ্রম গোপালগঞ্জ। রাজন আহমেদ রাজ ফ্রম সিরাজগঞ্জ। মেহরিন মিতুল আসসালামু আলাইকুম স্যার, আই এম ফ্রম কুমিল্লা। অ্যান্ড শাপলা ফ্রম ঠাকুরগাঁও। Jahangir Alam from hello sir, I'm from Shirazganj. And then Rashid, which book will help me learn English? Okay, any book you can read, no problem. But if you'd like to start with a book that should be Zero to Hero, right? Spoken Zero to Hero from and then you should start with Passpurtu grammar for basics, right? And then there are some books, Anubadpedia, 4G newest grammar, right? This type of books are available. Kaji Ahmed, Miss, can you tell us who is the winner to Jannat Miss? Jahid Mohan, Assalamu alaikum sir, I am from Kumilla.
Jahin from Sherpur, and okay, from Naranganj, Afjal, right? Afjal from Naranganj, Mahi Rahman, ও আনিকা তাবাসসুমকে নিয়ে কথা। স্যার ক্লাস টাইম কয়টা থেকে কয়টা, কোন দিন? হ্যাঁ দেখুন, ক্লাসটি এখন যে বেসটি আমার শুরু হচ্ছে আগামীকাল থেকেই আশা করি হয়তো ক্লাস, মানে আমি একটা ওরিয়েন্টেশন দিয়েছি বা বোনাস ক্লাস দিয়েছি, এটা রান হবে আগামীকাল থেকে। আবরার জামান জাহিন, স্যার কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। ওকে, তুহিন ইসলাম, হাউ আর ইউ ডুইং? আলহামদুলিল্লাহ। ইউসুফ খান রাশেদ, উইচ বুক উইল হেল্প মি? এটা আমরা বলে ফেলছি। টু লার্ন, হ্যাঁ ইটস ওকে। লার্ন যেটা বলেছে, হ্যাঁ লার্ন যেটা বলেছে এটা রাশেদ অনেক সুন্দর বলেছে, কারণ নেটিভরা এই টুটা ব্যবহার করেন না। তবে টু দিলে ভুল হবে না, টু দিলেও হবে। হেল্পের পরে ওই টু দিলে ভালো, না দিলে ভালোর ভালো। কেমন? মুনিরুল ইসলাম, আসসালামু আলাইকুম স্যার, হাউ আর ইউ? ইউ আর ডুইং রিয়েলি গুড। প্রেজেন্টলি আই এম ফ্রম সিঙ্গাপুর। Okay, Munirul Islam, thanks a lot. And then Afjal, yo sir, I'm from Mohammadpur sir. How your day at present time? Kabir Hussain, Alhamdulillah, Alhamdulillahi ala kulli hal. Sir, how you conduct your offline classes? All classes taken by you, merely you or not? Actually, the batch I start should be conducted by myself. This is mandatory, right? Compulsory. I am from Kuwait. Subir from Kuwait. Anika Tabassum, what's today's topic, sir? Okay, today's topic, heard and heardly, right? The difference between heard and heardly. Okay, sir, you are blessed with extraordinary knowledge and it is beyond my imagination. Muhammad Yusuf, thanks a lot and keep me in your prayer. This is because human knowledge comes from Almighty, right? And we are to practice. It doesn't mean that we are to stay at home without practicing and Almighty will do everything. No. You will have to practice and pray to Almighty so that Almighty gives you a lot of knowledge, right? Okay, and you will have to have the intention to do well for the welfare of the mankind, right? My first name is Saddam and surname is Suhel. I'm from Shirazganj. Okay, yeah, I have been living at Mirpur for the past 2.5 years. Thanks a lot. সো আমার মনে হয় আপনারা কিছু মনে করবেন না, আজ অনেক সময় দিয়েছি, এখন আমি চলে যাচ্ছি পড়াতে। ওকে, থ্যাংকস আ লট। ফার্স্ট আমরা একটু প্র্যাকটিস করি। হ্যাঁ দেখুন, হার্ড হার্ডলি, হার্ড হার্ডলি। হার্ড মানে আমরা নিশ্চয়ই জানি, আমি প্রথম অর্থ লিখে নিচ্ছি, তারপর আমি কাজে নামবো। ফার্স্ট আই শুড সি দ্য মিনিং। প্লিজ সি দ্য মিনিং ফার্স্ট। See the meaning first. Meaning is very important. Without meaning we can't do well. Right. That's why first of all I should mention the meaning. Heard. Heard means kothin. Hard means shokto. Hard means kothur bhabe. কঠোর ভাবে। সো হার্ড অর্থ কঠিন, হার্ড অর্থ শক্ত, হার্ড অর্থ কঠোর ভাবে। আর হার্ডলি অর্থ কদাচিৎ। হার্ডলি অর্থ কদাচিৎ। কদাচিৎ মানে কি? মানে আরেকটা ইংরেজি লিখে দিই, রেয়ারলি মানে seldom, মানে খুব কম সংখ্যক, না বললেই চলে, এই ধরনের মিনিং, না বললেই চলে। সো
এই দুটো ফার্স্ট উই শুড প্র্যাকটিস। আমার সাথে বলেন, হার্ড কঠিন, হার্ড শক্ত, হার্ড কঠোরভাবে, হার্ডলি কদাচিৎ, কদাচিৎ মানে খুব কম সংখ্যক, মানে ঘটনাটা ঘটে না বললেই চলে, ঘটনাটা ঘটে না বললেই চলে। ওকে, সো আমি একটু সেন্টেন্সে চলে যাচ্ছি। সিনোনিম, হার্ডলি, রেয়ারলি, সেলডম, হার্ডলি, রেয়ারলি, সেলডম, হার্ডলি, রেয়ারলি, সেলডম, হার্ডলি, রেয়ারলি, সেলডম। হার্ড কঠিন, শক্ত, কঠোরভাবে। তারপরে এটা, if we talk in terms of parts of speech, this may be adjective or may be adverb. কঠোরভাবে তার মানে এটা অ্যাডভার্ব, কখনো ভাবে আমরা দেই না, তারপরেও এটা অ্যাডভার্ব হয়। আর বাকি এই দুটো অর্থ হবে অ্যাডজেক্টিভ। এন্ড দেন হার্ডলি হলো অ্যাডভার্ব, অ্যাডভার্ব, রাইট। সো যদি আমরা এইটুকু জানি তাহলে ব্যবহার করতে কোনো সমস্যা থাকবে না। তাহলে বলেন হার্ড অ্যাডজেক্টিভ, হার্ড অ্যাডভার্ব। যদি অর্থ হয় কঠিন বা শক্ত তাহলে এটা অ্যাডজেক্টিভ, আর যদি অর্থ হয় কঠোর ভাবে, কখনো কখনো ভাবে কথাটা আমরা বাদ দিই, আমরা বলি কঠোর, তাহলে এটা অ্যাডভার্ব। দেন হার্ডলি অ্যাডভার্ব, হার্ডলি মানে কদাচিৎ, কোনো কাজ কদাচিৎ করি, তার মানে খুব কম পরিমাণে বা খুব কম সংখ্যক এই কাজটা হয়ে থাকে। ওকে, এবার আমরা যাচ্ছি একটু সেন্টেন্স বানানোতে। হ্যাঁ, আপনারা একটু সেন্টেন্স বানাবেন। এবং আপনারা দেখেছেন ঘটনাটা, সেখানে কি ঘটেছিল। আমরা একটা গল্প লিখেছিলাম। আমি আবার বলছি, ছাত্র বলছে solid, hard, right? Hardly মানে seldom, okay, rarely। স্যার ভোকাবুলারি শেখার জন্য ভালো একটা বইয়ের নাম বলবেন। দেখুন, যদি প্রাথমিক লেভেল বলেন তাহলে হবে স্টুডেন্ট ভোকাবুলারি, সাইফুরস স্টুডেন্ট ভোকাবুলারি। আর যদি বলেন অ্যাডভান্স লেভেল তাহলে হবে সাইফুরস কম্পিটিটিভ ভোকাবুলারি, কম্পিটিটিভ টেস্টের জন্য একটু অ্যাডভান্স লেভেলের বইটা। আচ্ছা, দেখুন তাহলে আমরা সেন্টেন্সে চলে যাচ্ছি। সেন্টেন্সে গেলে আরও আমরা মজা করব। হ্যাঁ, অনেক রুল টুল আপনারা লিখে ফেলেছেন, থ্যাঙ্কস আ লট। হ্যাঁ, গ্রামারের জন্যে আপনি পড়বেন পাসপোর্ট টু গ্রামার, এটি বেসিক। আর অ্যাডভান্স লেভেলের যদি হয় তাহলে পড়বেন অনুবাদপিডিয়া, 4G নিউয়েস্ট গ্রামার, এগুলো কেমন। আর যদি শুধু অনুবাদ ভিত্তিক বই হয় তাহলে চাকুরির ট্রান্সলেশন, বড় বড় বাক্যের ট্রান্সলেশন, এই বইয়ের নাম। আর যদি স্পোকেনের বই হয় তাহলে সেটা 0 to Hero। হ্যাঁ, ওকে, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক সেন্টেন্স চলে এসছে, চমৎকার। লিখেন, সে আমাকে ফোন করে না বললেই চলে, ফোন করে না বললেই চলে। ও মাই গড, আমার কলমের তো দেখা যায় অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। সে আমাকে ফোন করে না বললেই চলে, এই সেন্টেন্সটি আমরা তৈরি করি। সে আমাকে ফোন করে না বললেই চলে। ওকে, সে আমাকে ফোন করে না বললেই চল, সেন্টেন্সটি আমরা বানাই। সে আমাকে ফোন করে না বললেই চল, সে আমাকে ফোন করে না বললেই চলে। আচ্ছা, আনিকা তাবাসসুম উত্তর লিখেছেন। হ্যাঁ, আপনারা অনেকেই বাক্য লিখেছেন, তো এখন এটি বানান যেটি আমি দিয়েছি, সে আমাকে ফোন করে না বললেই চলে। আনিকা তাবাসসুম, হ্যাঁ,
আপনি যে লিখেছেন আপনারটা আরেকটু ট্রাই করেন ঠিক করার জন্য। হ্যাঁ, ট্রাই করেন ঠিক করার জন্য, আপনার একটু প্রবলেম রয়েছে। সাদ্দাম হি হার্ডলি কলস মি ফোনস মি, সাদ্দাম একটু ভিন্ন মাত্রা অ্যাড করেছে। কবির হোসেন হি কলস মি হার্ডলি, কবির আপনাকে আরেকটু ইমপ্রুভ করতে হবে। আনিকা তাবাসসুম, হ্যাঁ রাইট, এবার তো আনিকারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, তবে ফুল স্টপ কোথায় আনিকা? ফুল স্টপ তো দেননি। ওকে, সুহেল হোসেন বিপ্লব আই হার্ডলি ওয়েক আপ লেট। না দেখুন সুহেল, আপনি আপনি আমরা যেটা সেন্টেন্স দিয়েছি সেটা দয়া করে করুন। হ্যাঁ, সেটা করুন, খুব ভালো হবে। আপনারটা যেটা লিখেছেন সেটা দুটো ভুল আছে, আপনি আমাদের ওইটা করেন, দেখি ওখানে কি অবস্থা হয়। হ্যাঁ, দেন পায়েল হি হার্ডলি কল মি, আপনার দুটো ভুল আছে। মাসুম রুয়েট আই ক্যান হার্ডলি বিলিভ দ্যাট হি ওয়াজ গিলটি। না মাসুম, প্লিজ আপনারা ওই বাক্যটি বানান যেটি আমি লিখেছি বাংলা, সেটি দয়া করে বানান, তাহলে আমরা সবাই গল্প করতে পারবো। হ্যাঁ, আমরা আড্ডা দিতে পারবো, খুব এনজয়িং হবে এটা। হি হার্ডলি ফোনস মি, হ্যাঁ উনিও একটু ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছেন। পরশ, ইট ইজ অ্যাবসলিউটলি হার্ড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য নেটিভ স্পিকার্স। হ্যাঁ, সুহেল হোসেন বিপ্লব হি কলস মি হার্ডলি, হ্যাঁ আপনার আরেকটু ইমপ্রুভ করতে হবে। হ্যাঁ, হাসান আলী শি হার্ডলি কলস মি, হাসান আলী ইউ আর অ্যাবসলিউটলি আউটস্ট্যান্ডিং, রাইট, ইউ হ্যাভ ডান আউটস্ট্যান্ডিং পারফরমেন্স। দেন তিকুর রহমান হি হার্ডলি কল মি, আরেকটু ট্রাই করতে হবে, দুটো জায়গায় দেখতে হবে। দেন জুবাইর, আপনারও দুটো জায়গায় দেখতে হবে। হাসান আলী, আপনার একটি দুটি জায়গায় দেখুন, একটু ইমপ্রুভ করার সুযোগ আছে। দেন রাকিব হোসেন, হ্যাঁ রাকিব হোসেন ইউ আর রাইট। মুনায়েম শাহরিয়ার, রাইট, ইউ আর রাইট। ইমা ইসরাত জাহান ইমা হার্ডলি হ্যাড হি ফাউন্ড মি, না ইমা আপনি বাংলাটা একটু পড়েন দয়া করে, তাহলে আপনার জন্য সুবিধা হবে, কেমন? একটু বাংলাটা পড়ুন। অ্যান্ড দেন তাহমিনা হি হার্ডলি কল মি, তাহমিনা আপনারও ইমপ্রুভ করার সুযোগ আছে। শেখ নুসরাত পায়েল, দেখুন আপনি ফুল স্টপটা দিয়ে নেন, রাইট। আবু তাহের খান ইউ আর রাইট। অ্যান্ড মাহমুদুল সুহান ফুল স্টপ দেন, রাইট। মিজানুর রহমান, আপনি একটু ইমপ্রুভ করতে হবে, জরুরি একটি ব্যাপার। আনিকা তাবাসসুম, ইউ আর রাইট। অ্যান্ড সাদ্দাম, okay Saddam, you're absolutely right. Kabir Hussain, right, you're right. And Mitul, you're all right. You'll have to just change a bit, right? Then you can make it correct. All right. Shuaib, you're right. Hassan Mahmood, right, you'll have to change, you have a major problem. হাসান মাহমুদ, একটা মেজর প্রবলেম আছে। শিবলি নুমান, you have a spelling mistake. Saddam, you are happy, right? Hassan Ali, he hardly phones me, you're right. Shabnam Akhtar, you are right. And Tahmina, হার্ডলি দিয়ে আপনি তো বিপদগ্রস্ত করেছেন। দেখুন টেন্স বদলে যাচ্ছে, ফোন করে না বললেই চলে, করে না, এটা তো কোন টেন্স একটু খেয়াল করুন তো। হ্যাঁ, আপনারটা এখনো ঠিক হয়নি। আলী হোসেন, আপনি ডোন্ট দিয়েছেন, আবার হার্ডলি দিয়েছেন, আপনি কিন্তু একটি দুইটি তিনটি জটিল ভুল আপনি জড়িয়ে নিয়েছেন। আপনার আগে মনে হয় একটু কম ছিল ভুল। রামিসা ইশিকা, হি হার্ডলি কলস মি, ইউ আর রাইট। আই এম ফ্রম কুড়িগ্রাম, বাবু, রাইট, বাবু ফ্রম কুড়িগ্রাম, বাবু ইজ ফ্রম কুড়িগ্রাম, ওকে। অ্যান্ড দেন সুহেল হুসাইন বিপ্লব, হি হার্ডলি কলস মি, ইউ আর রাইট।
Kifayatullah, he calls me hardly. You'll have to rearrange the words. Muhammad Yusuf, he hardly calls me, you're right. Anika Tabassum, start should be with capital letter. H-টা capital দিন তাহলে আপনারটা ঠিক হবে হ্যাঁ right তাহমিনা you are right then Imran Hussain right you are right Yusuf he barely calls me thanks a lot পাঁচ পূরণ তাহলে নিশ্চয়ই খুব সাদযুক্ত মানুষ he hardly call me না একটু দেখুন ভাবটা আপনার একটু সমস্যা হয়েছে রিফাত হার্ডলি কলস মি ইউর রাইট ওকে আমি দেখছি সবই সুন্দর হয়েছে ওকে হ্যাঁ শি হার্ডলি কলস মি শিবলি নুরুল্লাহ হি হার্ডলি কলস মি চমৎকার এটা আমার আর সলভ করা দরকার নেই তার মানে কোনো কাজ করে না বললেই চলে এটা হলো হার্ডলি সেলডম রেয়ারলি করে না বললেই চলে হার্ডলি সেলডম হ্যাঁ এটি ভার্বের আগে জায়গা নেবে ভার্বের আগে হার্ডলি বসবে কোথায় ভার্বের আগে হার্ডলি ভার্বের আগে বসে এটা নিয়ম হার্ডলি ভার্বের পরে হয় না কেমন হার্ডলি ভার্বের আগে হয় সাবজেক্টের আগে হয় না আসলে এই কাজটা যখন বলা হবে এই কাজটা করে না বললেই চলে যে কাজটা করে না বললেই চলে সেই ভার্বের আগে হার্ডলি দিতে হবে ওকে ওকে এবার আমরা চলে যাই তুমি আমাকে কদাচিৎ সাহায্য করেছ 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 ওকে এই সেন্টেন্স প্রডিউস করে ফেলি তুমি আমাকে কদাচিৎ সাহায্য করেছ তুমি আমাকে কদাচিৎ সাহায্য করেছ ওকে we should continue making the sentences please আমরা সেন্টেন্সটা বানাতে থাকি সেন্টেন্সটা বানাতে থাকি অনেক ইন্টারেস্টিং হবে তুমি আমাকে কদাচিৎ সাহায্য করেছ তুমি আমাকে কদাচিৎ সাহায্য করেছ Please try to produce the sentence তুমি আমাকে কদাচিৎ সাহায্য করেছ ওকে হ্যাঁ এবার আমরা কমেন্ট দেখে নিচ্ছি কি অবস্থা Okay, Munaim Shahriar, thanks a lot for your comments. Saddam, you have rarely helped me. Okay, Shuaib, you have hardly helped me. Biplav, you have seldom helped me. Porosh, you have hardly helped me. Shahriar, you have rarely helped me. Yusuf, you have barely helped me. Rakib, you hardly helped me.
Okay, Rakib, no problem, you can write past tense, no problem, but it would be better if you use present perfect because there is no mentioning of time. There is no time frame, that's why you can use present perfect. Sheikh Nusrat Payal, you have hardly helped me. Hassan Ali, you have hardly helped me. Jubair, you have hardly helped me. Josim, alright. এবং আমি জসিম, চমৎকার। কে এবং আমি, you have hardly helped, not helped. জসিম একটা ইডি দিতে হবে, helped. কেফায়েতুল্লাহ ভুইয়া, ইউ সেলডম হেল্প মি। কেফায়েতুল্লাহ, এটা টেন্স বদলে গিয়েছে, এটা এরকম হবে না, হ্যাভ হেল্পড। আচ্ছা রেজা, ইউ হ্যাভ হার্ডলি হেল্পড মি, রাইট। দেন আহমেদ খান, সাইদ আহমেদ খান, ইউ হ্যাভ সেলডম হেল্পড মি। আচ্ছা ফুল স্টপের প্রচলন আমরা বাড়াই, অনেকে আমরা তাড়াহুড়ো করে দিই না। এস কে আমিনুল ইসলাম মিঠু সাহেব, ইউ হ্যাভ হেল্পড মি আ বিট। হ্যাঁ, ইউর রাইট, বাট আমরা যে কথাটা বলতেছিলাম কদাচিৎ, কদাচিৎ বিষয়টা ওই যে আমরা এই জিনিসটা আর কি একটা জিনিসকে পার্থক্য করতে চেয়েছিলাম, হার্ডলি আর হার্ড। কখন আমরা হার্ডলি ব্যবহার করব, কখন আমরা হার্ড ব্যবহার করব। ইউ হ্যাভ হার্ডলি হেল্পড মি। সিরাজ, মিস্টার সিরাজ, ইউ আর রেয়ারলি, আর না, হ্যাভ রেয়ারলি হেল্পড মি। এবং হেল্পড, HELPED। শহীদুল ইসলাম, এক্স্যাক্টলি, ইউ হ্যাভ হার্ডলি হেল্পড মি, থ্যাংকস আ লট। হ্যাঁ, শবনম আক্তার, ইউ রেয়ারলি হ্যাভ হেল্প মি। আপনি দয়া করে রেয়ারলিটা দিবেন মেইন ভার্বের আগে, তাহলে দেখেন এই প্র্যাকটিসটা কি হলো, আমাদেরকে এই সুযোগটা দিল যে আসলে এটার ব্যবহার কোন জায়গায় হবে, রাইট। হ্যাঁ, থ্যাংকস, আপনি তো এটা আমাদের মনে করাইয়া দিলেন, থ্যাংকস আ লট শবনম। তাহলে হ্যাভটা আগে হবে, হ্যাভ রেয়ারলি হেল্পড মি। আচ্ছা, আমার একটু প্রসঙ্গত আমি একটু আসছি, একটু নোট পরে ভুলে যাব, এটা একটু আমরা লিখে নিই। এই যে এক্সপ্রেশনগুলো আমরা দেখলাম, সেলডম, রেয়ারলি, বেয়ারলি, হার্ডলি, বা আরো এরকম আছে, রিসেন্টলি আছে, অলরেডি। আমার মার্কার বদলাতে হবে, অলরেডি। এই ধরনের এক্সপ্রেশন সবসময় কি করে, হ্যাভ, জাস্ট হ্যাভ আর ভার্ব 3 এর মাঝে বসে, এরকম। তাহলে আমরা একটু প্র্যাকটিস করে নিই। হ্যাভ সেলডম গন, হ্যাভ রেয়ারলি গন, হ্যাভ বেয়ারলি গন, হ্যাভ হার্ডলি গন, হ্যাভ রিসেন্টলি গন, হ্যাভ অলরেডি গন, হ্যাভ জাস্ট গন। এগুলো থাকলে এই দুটো ভার্বের মাঝখানে এটা বসে, এটা চমৎকার হয়, এটা মাঝখানে দিলে স্মার্ট হয়, স্মার্ট। ওকে, বিপ্লব, ইউ হ্যাভ রেয়ারলি অ্যাসাইন্ড মি। ওকে, অ্যাসাইন, ও সরি, অ্যাসিস্টেড, ইউ আর রাইট, অ্যাসিস্ট মানে সাহায্য করা। আচ্ছা, তাহলে একটি কথা হয়ে যাক যে সাহায্য করা ইংরেজি কি কি। সাহায্য করা ইংরেজি সিনোনিম, হেল্প, হেল্প মানে সাহায্য করা, অ্যাসিস্ট মানে সাহায্য করা, এইড মানে সাহায্য করা। এমন এই শব্দগুলো আমরা সচরাচর ব্যবহার করি সাহায্য করা অর্থে। কোঅপারেট মানে সাহায্য করা। ওকে, আনিকা তাবাসসুম, ইউ হার্ডলি হেল্প মি। দেখুন আনিকা তাবাসসুম, আপনার সেন্টেন্সটি দুটো কারণে হয়নি। একটা হলো টেন্সটা তো আপনি মিস করেছেন, তাই না? যদি পাস্ট কেউ লিখে ফেলে তাহলে বলবো যে একটা কারেক্ট সেন্টেন্স হয়েছে, হ্যাঁ।
তবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট দিলে বেটার। হ্যাঁ, যে শাহিন যেটা লিখেছেন, ইউ হ্যাভ সেলডম হেল্প, হ্যাভ সেলডমের পরে ভার্ব 3 হয়। শিবলি, ইউ হ্যাভ হার্ডলি হেল্পড মি। ওকে, আশা করি কারোই ভুল আর হবে না। আচ্ছা, হাসান আলী দিয়েছেন প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, এটা হবে না। এটার অর্থ হলো তুমি কদাচিৎ আমাকে সাহায্য করো। ও সরি, আবার ইউ দিয়ে আবার হেল্পস দিয়েছেন। ইউ তো কোনোদিন ভার্বের সাথে এস নেয় না মিস্টার হাসান আলী। হেল্পস তো নেয় হি, শি, রহিম, করিম, এরকম থার্ড পারসন সিঙ্গুলারে এস নেয়। ইউ তো আর এস নেবে না। ইউ হ্যাভ হার্ডলি হেল্পড মি। হ্যাঁ, মিতুল, ইঞ্জিনিয়ার আবুল বাসার, ইউ হ্যাভ হার্ডলি হেল্পড মি, একদম ঠিক আছেন। আনিসুর রহমান লিখেছেন ইউ আর হেল্পিং মি হার্ডলি। না, হ্যাঁ, এটা না। তাহলে হবে এরকম, এই যদি আমরা মুছে দিই, এই দেখেন করছ, এইটা হলো ইউ আর হার্ডলি হেল্পিং। তার মানে আমি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি। আপনারা একটু প্র্যাকটিস করেন, বলেন। হ্যাঁ, বুঝতে পারছি ঘটনাটা কি। ঘটনাটা এখানে একটু ভিন্ন দিকে মোড় নিয়েছে। হ্যাঁ, সবাই একটু খেয়াল করেন। করেছ, তার মানে ইউ হ্যাভ ডান, বা যে কোনো করতে চাচ্ছি, তুমি করেছ, ইউ হ্যাভ ডান। তুমি করছ, ইউ আর ডুইং। আমরা একটু প্র্যাকটিস করি। একার যদি না থাকে তাহলে এটা কন্টিনিউয়াস, আর একার থাকলে, এই যে একারটা থাকলে এইটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট। তাহলে বলেন, তুমি করেছ, ইউ হ্যাভ ডান। তুমি করছ, ইউ আর ডুইং। তুমি যাচ্ছ, ইউ আর গোয়িং। তুমি গিয়েছ, ইউ হ্যাভ গন। তুমি খেয়েছ, ইউ হ্যাভ ইটেন। তুমি খাচ্ছ, ইউ আর ইটিং। তুমি ঘুমিয়েছ, ইউ হ্যাভ স্লেপ্ট। তুমি ঘুমাচ্ছ, ইউ আর স্লিপিং। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন করেছ অ্যান্ড করছ? করছতে পার্থক্য হলো এখানে একার নাই, এখানে একার আছে। একার দিলে তখন এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট, আর একার না থাকলে এটা কন্টিনিউয়াস। আর আমার সাথে প্র্যাকটিস করেন। হ্যাঁ, বলেন, আমি যাচ্ছি, আই এম গোয়িং। আমি গিয়েছি, আই হ্যাভ গন। আমি দেখছি, আই এম ওয়াচিং। আমি দেখেছি, আই হ্যাভ ওয়াচড। আমি লিখছি, আই এম রাইটিং। আমি লিখেছি, আই হ্যাভ রিটেন। আমি লিখেছি, আই হ্যাভ রিটেন। আমি ভাবছি, আই এম থিঙ্কিং। আমি ভেবেছি, আই হ্যাভ থট। রাইট? তার মানে বাংলা এখানে কি আছে? একটি একার। এই একারের মানে হলো কাজটা শেষ হয়ে গেছে, আর একার না থাকলে এটা চলতেছে। হ্যাঁ, এই জন্য মাঝে মধ্যে আমার বলতে ইচ্ছে করে, একার সমান সমান হলো কি ব্রেক। ব্রেক কষে না, ব্রেক। একার দিলে বুঝে গেল কাজ শেষ, আর একার না থাকলে বুঝে গেল চলতেই আছে। রাইট? সো একটি জিনিস আমরা দেখতে পেলাম। সো সেন্টেন্সটি আমরা একটু লিখে নিচ্ছি। তার মানে we will have to practice a lot in terms of making different patterns of sentences, maintaining proper tenses, because if you cannot understand proper tenses and their uses, you cannot do well in your writing. And I'll have to think over the matter that if someone is not capable of producing different patterns of sentences using various types of sentence patterns, he or she won't be capable of using grammar, won't be capable of speaking, won't be capable of writing. And they won't be capable of understanding, reading as well. And if I am to talk about listening, the same would be happen. Right? So, you have hardly helped or assisted or aided me. You have hardly helped me.
You have seldom helped me. You have seldom assisted me, aided me. Okay, thanks a lot. চমৎকার, আপনারা অনেক ভালো করেছেন। হ্যাঁ, মুনায়েম শাহরিয়ার বলেছেন কিছু কুইজের ব্যবস্থা। হ্যাঁ, কুইজের ব্যবস্থা, হ্যাঁ, এটার জন্য একটা নীতি প্রণয়ন করতে হবে। হ্যাঁ মুনায়েম, তাহলে এটা থাকলো কনসিডারেশনে। কেমন, সবচেয়ে বড় কুইজ তো এটা, যে আমার যে প্রোগ্রেস হচ্ছে, তাই না? দেন ওয়ালিউর রহমান, এসকে ওয়ালিউর রহমান, ইউ হ্যাভ রেয়ারলি হেল্পড মি অর হার্ডলি হেল্প মি। চমৎকার হয়েছে। আসলে এখন তো আর কারো ভুল আছে বলে আমার মনে হয় না। শবনম আক্তার, থ্যাংকস। আনিসুর রহমান, ইউ হ্যাভ হেল্প মি রেয়ারলি। রেয়ারলিটা ওখানে নেবেন না। আসলে হয় কি, আমরা অনেক কিছু নিয়ে হয়তো ডিবেট করতে পারি, বাট আই এম টু টক অ্যাবাউট হোয়াট হ্যাপেন্স ইফ আই ইউজ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য সেন্টেন্স। আসলে এটা ডিমান্ড হলো সেন্টেন্সের, যে আপনি এটা হ্যাভ আর হেল্পের মাঝখানে দেবেন। কেমন? ওকে, আচ্ছা, তারপরে দেখা যাচ্ছে I have recently completed my graduation. Is it right? Is this sentence right? I have recently completed my graduation. Okay, no problem. This sentence is completely right. No problem. I have recently completed my graduation. And you can as well say, I recently completed my graduation. Recently পাস্টেও ব্যবহার হয়, প্রেজেন্ট পারফেক্টেও ব্যবহার হয়, নো প্রবলেম। আপনি যদি এটা লিখে থাকেন আই হ্যাভ রিসেন্টলি কমপ্লিটেড, ইটস রাইট। হ্যাঁ, এটি সম্পূর্ণ ঠিক আছে। আর যদি আপনি লেখেন আই রিসেন্টলি কমপ্লিটেড মাই গ্র্যাজুয়েশন, এটাও ঠিক আছে। আর যদি সাল দেন, যদি বলেন ধরেন জানুয়ারিতে, তাহলে বলতে হবে আই কমপ্লিটেড মাই গ্র্যাজুয়েশন ইন জানুয়ারি। অর্থাৎ টাইম উল্লেখ করে দিলে তখন আপনি আর হ্যাভ দিতে পারবেন না। কিন্তু রিসেন্টলি এমন একটা এক্সপ্রেশন, এটা সাধারণত প্রেজেন্ট পারফেক্টে নেওয়ার কথা বলা হয়, তবে এটা পাস্টেও ইংরেজরা ব্যবহার করেন। ওকে, তারপর আমরা চলে যাচ্ছি, স্যার সেন্টেন্সের শেষ কি হার্ডলি বসানো যাবে? হ্যাঁ ইমা, আমি এটা বলেছি। দেখুন, একটা কথা হলো বেস্ট, বেটার, আরেকটা হলো কাজ চলে। আমরা কিন্তু কাজ চলেতে যাইতে চাচ্ছি না। এই হার্ডলি শব্দটা বাক্যে থাকলে এটা হবে। কেমন? বাক্যে থাকলে এটা হয়ে যাবে। যদি হার্ডলি দিয়ে শুরু করে কেউ, তাও হবে, আর যদি শেষে যায় তাও হবে। কিন্তু শুরু করলে বাক্য আবার বদলে যাবে। শুরু করার একটা ইন্টারেস্টিং টেকনিক আছে, আপনারা জানেন কিনা? আচ্ছা, হার্ডলি দিয়ে এই বাক্যটি সবাই লিখেন তো। হার্ডলি দিয়ে সবাই লিখেন। ওকে, হার্ডলি দিয়ে স্টার্ট করেন বাক্যটি। ইউ আর cordially requested to produce the same sentence starting with hardly. হার্ডলি দিয়ে একটু শুরু। শুরু করেন। আচ্ছা, রাকিব হোসেনের প্রশ্ন, দেয়ার আর আ লট অফ অরেঞ্জেস, দেয়ার আর মেনি অরেঞ্জেস। হ্যাঁ ঠিক আছে রাকিব, দেখি আপনার কোশ্চেন কি। স্যার উইচ ওয়ান ইজ কারেক্ট সেন্টেন্স? ইজ দিয়েছেন, তাহলে তো সেন্টেন্সেস হবে না, সেন্টেন্স, রাইট? অর বোথ আর রাইট? ওকে, হ্যাঁ, both are right. কেমন? both are right. There are a lot of oranges, এটাও right. There are many oranges, এটাও right. হ্যাঁ, আরও যদি বলেন there are some oranges, এটাও right. তবে যদি কোনো পরীক্ষার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, ওনাদের হয়তো আলাদা ব্যাপার থাকতে পারে, কিন্তু এমনিতে বাক্য দুটো একদম ঠিক। হ্যাঁ, যার ব্রেক দরকার ব্রেক নেন, নো প্রবলেম।
আচ্ছা, বলছেন করছ নাকি করাচ্ছ? কি বলতে চাচ্ছেন নিশ্চয়ই যাকে বলেছেন উনি বুঝেছেন। স্যার, ইউ আর আ প্রমিজিং টিচার। থ্যাংকস আ লট সামি। সামি তো মনে হয় আপনাকে খুব বেশি ফ্রিকোয়েন্টলি হয়তো আমি দেখি না, হয়তো বা আজকে এসেছেন, কমেন্ট করেছেন। আচ্ছা, সাদ্দাম, I'd like to do your classes, taking admission at your working branch after this pandemic. I need to learn a lot from you. I should mention, সাদ্দাম, আপনি এখন শুরু করুন। It would be better because now I am free, freer or freest in terms of offline period. এখন কিন্তু আমি যথেষ্ট সময় আমি দিতে পারছি, আমি প্রতিটি ব্যাচকে অনেক সময় দিচ্ছি। সারাদিন বলা যায় তারা ব্যস্ত থাকে, সারাদিন তাদের প্র্যাকটিস চলে, তাদের যে মেসেঞ্জার গ্রুপ আছে সেখানে সারাদিন এখনও প্র্যাকটিস চলছে। আমার মনে হয় তারা কিন্তু আমাদের সাথে যোগ দেন নাই, কারণ এই অনেকক্ষণে আমরা শিখবো মাত্র কয়েকটা সেন্টেন্স, কিন্তু তারা প্র্যাকটিস করছেন। আমি দেখলাম ঠিক 2 মিনিট আগেও, আমি যখন লাইভে আসি তার আগে দেখলাম তারা প্র্যাকটিস করছে, কারণ নোটিফিকেশন তো আমার কাছে আসছে কে কী করছে না করছে। আমার 3টি ব্যাচ, H1, H2, H3। তাহলে H1, 2, 3 দেখলাম 2 এর প্র্যাকটিস চলছে ব্যাপক, 3 এর প্র্যাকটিস চলছে ব্যাপক, আর 1 হয়তো প্র্যাকটিস করতে করতে অনেকটা ভালো অবস্থায় চলে গিয়েছে, রাইট? ওকে, মিস্টার আমিনুল ইসলাম মিঠু লিখেছেন, হার্ডলি ইউ হ্যাভ হেল্পড মি। আসলে এটি আরেক কাহিনী, আরেক ইন্টারেস্টিং ঘটনা। সেটি আসলে কি ইংলিশের জগৎটা না এত ইন্টারেস্টিং যে আমরা আসলে এটা হয়তো মজাটা নিতে পারছি না। মজা নিতে পারলে তাহলে আমরা দেখতাম যে আমাদের একটা হবি হইতো ইংরেজি নিয়ে কিছু সময় কাটানো, ইংরেজি হয়তো আমাদের একটা বিনোদনের জায়গা। হ্যাঁ, ধরুন যারা অর্থ বুঝে কোরআন তেলাওয়াত করেন ওনারা কিন্তু কোরআন তেলাওয়াতে ভীষণ আনন্দ পান, আর যারা পড়তে পারে না কিংবা ভুল পড়েন কিংবা ওই মজাটা পান না, ওনারা কিন্তু হয়তো বা এটিকে ওইভাবে দেখেন না, কারণ মজা লাগলে আপনি ওই কাজে সময় আপনি কমাতে পারবেন না, এমন একটা অবস্থা। ইংরেজি যদি আমরা কেউ পড়তে পারি অর্থ সহকারে বুঝে, বা যে কোনো বিদেশি ভাষা, তাহলে দেখবেন মজাটা আমরা পুরাটা পাবো। সো ইংলিশের ক্ষেত্রে এই কথাটা এভাবে বলা যেতে পারে যে অবভিয়াসলি কোরআনের সাথে কোনো ভাষাকে তুলনা করা যাবে না। হ্যাঁ, কোরআনের ভাষা এটা সব কিছুর ঊর্ধ্বে। ভালো আমি যদি নাও লাগে তাও আমাকে নিয়মিত করতে হবে। হ্যাঁ, কিন্তু ইংলিশের ব্যাপারটা হলো যদি কেউ মানে একটু আগলে নিতে পারে তাহলে তার আর এই যে আমাদের এত আতঙ্ক কাজ করে ইংলিশ নিয়ে, এটা কিন্তু থাকবে না। সো ভালো হয়েছে যিনি এই কাজটি করেছেন, হার্ডলি উল্টাপাল্টা করে দিয়ে আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছেন, রাইট? আমি কিন্তু এইদিকে যেতাম না। স্যার, আপনার বাংলা ভুল হয়েছে না। দেখুন, আমার বাংলা ভুল হয়নি, আমাদের আঞ্চলিক ভাষাতে, মাহবুবা খানম, আমাদের আঞ্চলিক ভাষাতে একটু সমস্যা আছে, লিখিত ভাষায় কোনো সমস্যা নেই। আমি আপনাকে হ্যাঁ অনুরোধ জানাবো যে আপনি এই ব্যাপারে যারা বাংলার এক্সপার্ট আছে তাদের সাথে কথা বলবেন। করছ এটা কন্টিনিউয়াস, আর করেছ এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট। ওকে, আপনি একটু স্টাডি করবেন, অসুবিধা নাই, আপনাকে আমি ইগনোর করছি না। তবে আমি যেটা জানি এটা 100% অথেন্টিক জেনে আমি বলছি। এছাড়া আমি বলি যে আগামী ক্লাসে বলবো, কেমন? হ্যাঁ, নাইমুর রহমান শাহিন, আপনার এটিও হয়নি, বা হার্ডলি স্টার্টিংয়ে দিয়ে যারা লিখেছেন তাদের কারো সেন্টেন্স হয়নি। এভাবে হয়তো বলে ফেলা ঠিক হয়নি, অন্যায় হতে পারে, তবে আমি যা দেখেছি এখানে হয়নি। কেমন? কেউ আবার আমার উপর রাগ করবেন না, কারণ আমি যা বলতে চেষ্টা করছি আমি কিন্তু যথেষ্ট জেনে শুনে বলবো। না জানলে আমি বলবো আমার জানা নাই, বুঝেন নাই? কারণ আমি কেন ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করব? আমি মনে করি সোজা সাপটা বলে দেওয়া আমার জানা নাই, এতে আমার কোনো কি হবে না, আমার কোনো স্ট্যাটাস কমবে না, কেমন? হ্যাঁ, ইমা বলেছে জি স্যার, রাইট। হ্যাঁ, একদম। আমি একটু কি বলবো,
একটু সোজা সাপটা বলতে আমি কি হবে, আমি কি সব জানতাম, আমাকে সব জানতে হবে? হ্যাঁ, সব জানতে হবে না তো। তবে এই যে করছ আর করেছ, এটা 100%, এটা নিয়ম হলো আমি আরেকটু লিখি কারণ আপনার তৃপ্তির জন্য। হয়তো আপনি যদি বলেন করছি, মানে আমি একটা কাজ করছি, এটা হলো চলিত, আর এটার সাধু হলো করতে সি, আরও আছে, এটা হলো মাঝামাঝি অবস্থায়, আর আরোই হলো করিতেছি, রাইট? তাহলে করছি, করতেছি, করিতেছি, এটা হলো কন্টিনিউয়াস। কর যুগ ইতেছি, করিতেছি, এটাকেই আরো ব্যস্ততার কারণে করতেছি, আরো ব্যস্ততা হলো করছি। আর যদি মনে করেন আঞ্চলিক যাই তাহলে হয়তো অনেকে অনেক কিছু বলে, তাই না? আর দ্বিতীয়টাই আসি, করেছি। করেছি মানে হলো করিয়াছি, করিয়াছি, তার মানে কি অলরেডি করিয়া ফেলিয়াছি, করিয়া ফেলিয়াছি, এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট, আর এটা হলো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। আপনারা যেভাবে প্র্যাকটিস করবেন এটা নিবেন। আমি করছি, আই এম ডুইং। আমি দেখছি, আই এম ওয়াচিং। আমি লিখছি, আই এম রাইটিং। আমি চিন্তা করছি, আই এম থিঙ্কিং। আমি বিবেচনা করছি, আই এম কনসিডারিং। আর এখানে আসেন, আমি করেছি, আই হ্যাভ ডান। আমি দেখেছি, আই হ্যাভ ওয়াচড, আই হ্যাভ সিন। আমি লিখেছি, আই হ্যাভ রিটেন। আমি ভেবেছি, আই হ্যাভ থট। হ্যাঁ, এভাবে আপনি ট্রাই করতে থাকেন। আমি চেষ্টা করেছি, আই হ্যাভ ট্রাইড। আমি চেষ্টা করছি, আই এম ট্রাইং। আমি চেষ্টা করেছি, আই হ্যাভ ট্রাইড। আপনি এইভাবে ট্রাই করেন, দেখবেন ইনশাল্লাহ একদম জড়তা কেটে যাবে। হ্যাঁ, যদি আপনার এইভাবে উপকার হয় তখন আমার কথা মনে করেন, মনে মনে একটু দোয়া করেন, কেমন? ওকে, আমি যে কথাটা বলেছিলাম যে সেন্টেন্সটি যদি আমরা বানাতে চাই, হার্ডলি দিয়ে স্টার্ট করতে চাই, তাহলে এরকম হবে। সবাই লিখেন, হার্ডলি, হার্ডলি হ্যাভ ইউ হেল্পড। আমি জানি অনেকেই হয়তো আমাকে হয়তো বিরোধিতা করতে চাইতে পারেন। হ্যাঁ, আই নো ভেরি ওয়েল। হার্ডলি হ্যাভ ইউ হেল্পড মি, এবং সাইন হবে ফুল স্টপ, কখনো কোয়েশ্চেন মার্ক হবে না। তাহলে আমার সাথে বলে, হার্ডলি হ্যাভ ইউ হেল্পড মি, হার্ডলি হ্যাভ ইউ হেল্পড মি, হার্ডলি হ্যাভ ইউ হেল্পড মি। কারণ আমরা জানি হার্ডলি বাদ দিলে হ্যাভ ইউ হেল্প মি এটি ইন্টারোগেটিভ হয়ে যায়, বাট হার্ডলি দিলে এটা ইন্টারোগেটিভ হয় না, এটি তার মানে এই বাক্যটা ইন্টারোগেটিভ। হ্যাভ ইউ হেল্পড মি। সরি, আজকে আমি আসলে খেয়াল করিনি আমার মার্কারের যে ক্ষুধার্ত মার্কার, এটা খেয়াল করিনি। হ্যাঁ, তাহলে হার্ডলি হ্যাভ ইউ হেল্পড মি, এটার অর্থ হলো তুমি কদাচিৎ আমাকে সাহায্য করেছ। এটা জোর দিয়ে যখন আমরা বলি তখন হার্ডলি আগে নিয়ে আসি। হার্ডলি আগে নিয়ে আসলে অক্সিলারি ভার্ব আগে চলে আসে, বাট এটা অ্যাসার্টিভ ফর্মেই থাকে। এই বাক্যটা কোন ফর্মে আছে? এটা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স। অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স, কিন্তু অর্থটা নেগেটিভ। তার মানে তার চেহারা হলো অ্যাফার্মেটিভের, কিন্তু তার অর্থ হলো নেগেটিভ। কিন্তু এই বাক্যের ধরনটা কি? অ্যাফার্মেটিভ। আর এই বাক্যের অর্থটা কি? নেগেটিভ। হার্ডলি এটা নেগেটিভ অর্থ দেয়। সো হার্ডলি হ্যাভ ইউ হেল্পড মি, হার্ডলি হ্যাভ ইউ হেল্পড মি। তার মানে হার্ডলি বাক্যের শুরুতে আনলে তাহলে এই অক্সিলারি ভার্ব যেটা, এটা আগে চলে আসে। আর যদি অক্সিলারি না থাকে তাহলে বানিয়ে নিতে হয়, বানিয়ে আগে আনতে হয়। তাহলে চমৎকার একটা জিনিস প্র্যাকটিস হয়ে গেল। আমি বিশেষ করে বলবো যারা ভার্সিটি অ্যাডমিশন দিতে প্রস্তুতি নিচ্ছেন, কিংবা যারা ব্যাংক জব, বিসিএস এই ধরনের নানা কম্পিটিটিভ টেস্টের জন্য পড়াশোনা করেন, এটি কিন্তু তার মধ্যে একটি প্রবলেম, ওয়ান অফ দ্য টাফেস্ট ওয়ান্সের মধ্যে একটা। এটা যত নেগেটিভ শব্দ আছে
হার্ডলি, রেয়ারলি, সেলডম, বেয়ারলি, হ্যাঁ, নো সুনার, দেন এ ধরনের নেগেটিভ শব্দ দিয়ে বাক্য শুরু হলে তখন অক্সিলিয়ারিটা আগে চলে আসে, বাট বাক্যটা কি অ্যাফার্মেটিভ। বাক্য কিন্তু ইন্টারোগেটিভ হয় না, বাক্য অ্যাফার্মেটিভ। তাহলে এটা দিয়ে কি হয়, জোর দেয়া বোঝায়। ওকে, আশা করি ব্যাপারটা, যদিও আমি চাইছিলাম না, কিন্তু কেউ লিখার কারণে আমার মনে হয়ে গেল, হ্যাঁ, তাই একটু মনে করিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, দেখুন আমার গ্রুপ এখনও প্র্যাকটিস করছে, নোটিফিকেশান আসছে, এখানে 6টি নোটিফিকেশান আছে যারা গ্রুপে প্র্যাকটিস করছেন। হ্যাঁ, সো হার্ডলি শুরুতে দিলে ইন্টারোগেটিভ হয় না কেন স্যার? আমি আপনাকে এই কথা বলেছি, হার্ডলি শুরুতে দিলে আমরা জানি ইন্টারোগেটিভ করার জন্য নিয়ম হলো এই হ্যাভটা আগে আনা, কিন্তু হার্ডলি বা নেগেটিভ যত এক্সপ্রেশন আছে এগুলো যখন শুরুতে আসে তখন অক্সিলিয়ারি আসে আগে, কিন্তু এটা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স, বা সেটা যদি ডিরেক্টলি যদি নেগেটিভ এক্সপ্রেশন থাকে, যেমন হার্ডলি অর্থ নেগেটিভ বাট এটা অ্যাফার্মেটিভ এক্সপ্রেশন। যেমন আমি আপনার এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারি খুব ভালো করে, আপনি নো সুনারের বাক্যে জানেন কি হয়, আগে চলে আসে হেড, কিন্তু সেই বাক্যটি কি ইন্টারোগেটিভ? আমি আপনার কাছে প্রশ্ন রাখছি, আপনারা এটা নিয়ে কথা বলেন। আমার মনে হয় আপনার উত্তর চলে আসবে। ওকে, যদিও আমার কালি শেষ, দুঃখিত, কালি শেষ কারণে বাক্যটা লিখে হয়তো দেখাতে পারছি না। দেখুন, নো সুনার হ্যাড হি কাম দেন I saw him. আমার কোশ্চেন আপনার কাছে, এই যে নো সুনার লিখেছি, ইজ ইট অ্যান ইন্টারোগেটিভ ওয়ান? এটা তো ইন্টারোগেটিভ না, আমরা জানি এটি অ্যাসার্টিভ বাক্য, কিন্তু কি হ্যাড আগে আসছে না, সাবজেক্টের আগে হেড চলে আসছে না? কেন আসছে? কারণ নো সুনার আর হার্ডলি একই ক্যাটাগরির, কিন্তু নো সুনারের বাক্যটা নেগেটিভ আর হার্ডলির বাক্যটা অ্যাফার্মেটিভ, দুইটাই অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। আশা করি আপনার উত্তর পেয়েছেন। হ্যাঁ, দেখি আরও কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা। হ্যাঁ, হার্ডলি হ্যাভ ইউ এইডেড মি, হ্যাঁ, চমৎকার। বিপ্লব, ইউর রাইট। আচ্ছা, শফিক লিখেছেন স্কেয়ার্সলি হ্যাভ আই ডান দ্য ওয়ার্ক। আপনি ফুল স্টপ দেন এবং আইটা ক্যাপিটাল লিখুন। শফিক, মিস্টার শফিক, আইটা ক্যাপিটাল লিখতে হবে। আচ্ছা, মুনায়েম, হার্ডলি হ্যাজ শেখ হাসিনা অ্যাসিস্টেড আওয়ার কান্ট্রি। না, এটা তো উনি তো দেশের জন্য কাজ করছেন, গোটা দেশের জন্য কাজ করছেন। সো দেখুন, আমরা বাক্য কারো নাম মেনশন না করলে ভালো, তাই না? এক্স ওয়াই জেড দিয়ে বাক্য বানাবো, প্রোনাউন দিয়ে বানাবো। হ্যাঁ, এই যে অনেকে আইমান সাদিকের নাম আনছেন, এগুলো না আনা ভালো, তাই না? হ্যাঁ, আচ্ছা, নাইমুর রহমান শাহিন, হার্ডলি ইউ হ্যাভ হেল্প মি, এটা না, বরং হ্যাভটা আগে চলে আসবে। আচ্ছা, তারপর আমি জসিম, একই ঘটনা, আপনার কি হবে, হ্যাভ আগে আসবে, তাহলে বাক্য ঠিক হবে। মিশর আহমেদ, হার্ডলি হ্যাভ ইউ হেল্প মি, ইউর রাইট, বাট ফুল স্টপ মনে হয় দেন নাই। জাকিয়া সুলতানা, টিনা না তিনা, যাই হোক একটা বললাম। মাই ফ্রেন্ড হার্ডলি ভিজিট মাই হোম। আপনি যদি এটা লেখেন এম ক্যাপিটাল দিতে হবে, ভিজিটস হবে, কারণ আপনি বলতে চাচ্ছেন কদাচিৎ ভ্রমণ করে, হ্যাঁ, বেড়াইতে আসে, কিন্তু এসেছে বললে তো হ্যাভ দিতে হবে বা হ্যাজ দিতে হবে। হার্ডলি ইউ হ্যাভ হেল্পড মি, আবু তাহের খান, এটা হবে না, হ্যাভ আগে আনতে হবে। হার্ডলি ইউ হ্যাভ হেল্প মি, আলী হোসেন, এটাও হয়নি। শামসুল ইসলাম, হ্যাঁ, এটা তাহলে আমরা তো এখন দেখলাম, কারণ এটি তো আপনাদের আগে লেখা। হ্যাঁ, I have hardly missed your class. Thanks. তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি হার্ডলি had our writing experts Sir Hassan Hafizur Rahman come live on FB when we logged in FB. আচ্ছা,
না, হার্ডলি দিলে আসলে ওয়েনটা প্রেফার করা হয় না। হার্ডলি, ও হার্ডলি দিয়েছেন তো, ইটস ওকে। আর নো সুনার দিলে এখানে হয় দেন, হার্ডলি বা রেয়ারলি ওগুলো দিলে, বেয়ারলি দিলে এখানে হয় ওয়েন। আচ্ছা ঠিক আছে। হার্ডলি হ্যাড উই স্টার্টেড ওয়েন দ্য সান কেম আউট। না, হ্যাঁ ঠিক আছে, তো আপনারা চলে গেছেন আরেকটাতে। হার্ডলি হ্যাভ ইউ হেল্প মি, কোয়েশ্চেন মার্ক দিয়েছেন বিপ্লব, এটা ভুল হবে। আচ্ছা, শবনম আক্তার কন্টিনিউয়াস, হ্যাঁ কন্টিনিউয়াস তো আমরা বলে ফেললাম। যে টেন্সই হোক এইভাবেই হবে, যে হার্ডলি আগে চলে গেলে অক্সিলারি আগে চলে আসবে, তবে বাক্যটা থেকে যাবে কি অ্যাসার্টিভ। ওকে, আপনাদের সবার হয়তো এগুলো আর পড়তে পারছি না। লিজার উত্তরটা তো আমি দিয়েছি। আচ্ছা, ওই সাদ্দাম একটা মজার কমেন্ট করেছে, এভরিওয়ান হ্যাজ বিন আ বস অফ রাইটিং অ্যাটেন্ডিং হাসান স্যারস লাইভ সেশন। হ্যাঁ, মানে আসলে তো লাইভ সেশন অনেক করতে থাকলে তো মানুষের প্রোগ্রেস তো হয়। হ্যাঁ, আমার মনে হয় এইখানে এটা থাকুক, আমরা দেখি আরও দুই একটি ছোট্ট সেন্টেন্স আর দুই একটা করা যায় কিনা। টাইম, হ্যাঁ আর 5 মিনিটস আছে, আশা করি এর মধ্যে আমরা কমপ্লিট করব। সো নো সুনারের বাক্যে আজ আর যাচ্ছি না, জাস্ট একটু প্রশ্নের উত্তরটা দেওয়ার জন্য লিজার এদিকে একটু বললাম। হ্যাঁ লিখুন, জীবনে আজ মনে হয় আর লিখতে পারছি না। জীবনে উন্নতি করার জন্যে আপনাকে কঠোর অধ্যয়ন করতে হবে। এই সেন্টেন্সটা একটু লিখুন, জীবনে উন্নতি করার জন্য আপনাকে কঠোর অধ্যয়ন করতে হবে। জীবনে উন্নতি করার জন্য আপনাকে কঠোর অধ্যয়ন করতে হবে। We have only 5 minutes, 4 minutes. Within a shortest possible time, you should try your level best to produce the right one. Okay? So, let's start. জীবনে উন্নতি করার জন্য আপনাকে কঠোর অধ্যয়ন করতে হবে। জীবনে উন্নতি করার জন্য আপনাকে কঠোর অধ্যয়ন করতে হবে। কঠোর অধ্যয়ন করতে হবে। জীবনে উন্নতি করার জন্য আপনাকে কঠোর অধ্যয়ন করতে হবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ যেহেতু টাইম আমাদের হাতে কম, তাড়াতাড়ি প্রডিউস করুন, যাই 2-4টা প্রডিউস করবেন, তারপর আমরা স্টপ করে দেব। ওকে, তবে স্টপ করার আগে কেউ স্টপ করবেন না, রাইট? একটু ধৈর্য ধরে থাকেন যাতে আমরা শেষ করে যেতে পারি। সো জীবনে উন্নতি করার জন্যে আপনাকে কঠোর অধ্যয়ন করতে হবে। আমি আপনাকে যদি একটু হেল্প করি, অবভিয়াসলি সাবজেক্ট হবে বাক্যের আপনাকে করতে হবে, আপনাকে কঠোর অধ্যয়ন করতে হবে। আগে দেখেন আপনাকে অধ্যয়ন করতে হবে, তারপর সাথে আনেন কঠোর, তাহলে আপনাকে অধ্যয়ন করতে হবে, আপনাকে কঠোর অধ্যয়ন করতে হবে। কেন? জীবনে উন্নতি করার জন্য। কেমন? কেনর উত্তর এটা। আমরা একটা ম্যাজিক স্ট্রাকচার করাই, সেখানে এটা বলে দেই যে এটা সাবজেক্ট, এইটা হলো ভার্ব, এইটা হলো ভার্বের সাথে আসবে, আর এইটা হলো কেন আর রিজন। জীবনে উন্নতি করার জন্য কেন, আর ফর রিজন। ওকে,
So আমরা সেন্টেন্সটি প্রডিউস করি within a shortest possible time we'll have to come to an end. চমৎকার অনেক সেন্টেন্স এসেছে দেখছি উন্নতির জন্য সবাই খুবই আগ্রহী ফুল স্টপ দেওয়া কেন ভুলে যান আপনারা জানি না মিস্টার আবির আপনি ফুল স্টপ দেন নাই বিপ্লব আপনি লিখেছেন ওয়ার্ক হার্ড কিন্তু বলছি পড়াশোনা করতে হবে হ্যাঁ পড়াশোনা করবেন মিস্টার এসকে আমিনুল ইসলাম মিঠু ইউ মাস্ট স্টাডি হার্ড টু সাকসেস এই সাকসেস জায়গাটায় একটু প্রবলেম উন্নতি করা ইংরেজি আমরা যদি বলি আমরা প্রসপার বলতে পারি আমরা বলতে পারি সাকসিড এরকম সাকসিড হলো ভার্ব উন্নতি করা বা সফল হওয়া আর সাকসেস হলো সফলতা এটা নাউন টু সাকসেস হবে না টু সাকসিড ওকে তাহলে আপনার সাকসেসের জায়গায় সাকসিড দিলে এটা হয়ে যাবে উইথ আ ভিউ টু প্রোগ্রেসিং ইউর লাইফ না কি আপনার তো একটি প্রিপোজিশন তো আপনি দেবেন সেটা মিস করেছেন তারপরে একটি কমাও দিতে হবে স্বামী আপনাকে লাইফের পরে কমা দিতে হবে নইলে এটা একটু ভুল হবে ও শেষে তো আরও জটিল ভুল হার্ড স্টাডি এটা হবে না আচ্ছা সাইদ ইউ হ্যাভ টু হার্ড স্টাডি সরি এটা হয়নি মুনায়েম শাহরিয়ার প্রোগ্রেসিং লাইফ এটা হয়নি প্রোগ্রেসিং প্রিপোজিশন হবে পরে ইউ হ্যাভ টু স্টাডি হার্ড ফর প্রোগ্রেসিং হয়নি আবু তাহের খান মাহমুদ ইউ আর রাইট শফিক হার্ট অ্যান্ড সোল যাই হোক শফিকের বাক্য হয়েছে মনে প্রাণে চেষ্টা করা কিন্তু আমাদের আলোচনা থেকে আপনি বাইরে চলে গিয়েছেন হ্যাঁ রাকিব হোসেন হ্যাঁ ইউ আর রাইট আলম খান আপনার একটা বাক্য হয়েছে বাট এইটা হয়নি এটা হয়নি অন্যটা হয়েছে আপনার তারপরেও হয়েছে বলা যাবে না কারণ আপনি ক্যাপিটাল ওয়াই দিয়েছেন ভেতরে এটা ভুল এটা মানে কি কমপ্লিটলি ভুল হ্যাঁ মুনায়েম এইবার রাইট মাইনুল ইসলাম ফর প্রোগ্রেসিং এটা হয় না এটা ভুল আনিকা তাবাসসুম ইউ আর রাইট হ্যাঁ মিশর আহমেদ না দেখুন মিশর আহমেদ হার্ডলি তো এই বাক্যে হবেই না হার্ডলি তো অন্য জিনিস হার্ডলি এই বাক্যে হবে না জসিম মিস্টার জসিম আপনারও আসলে হয়নি বিপ্লব আপনারটা হয়নি হ্যাঁ শফিকেরটা হয়েছে নিশ্চয়ই আগে কি আরেকবার লিখেছিলেন শফিক দুইবার না লিখলে খুশি হব আমি মিতুল আপনারটাও হয়নি একাধিক জায়গায় ভুল আছে মাহমুদ হ্যাঁ আপনারটা হয়নি ভুল আছে শফিক কি ব্যাপার এইভাবে প্লিজ লিখেন না হ্যাঁ একবার লিখেন আমাকে একটু হেল্প করেন হ্যাঁ লিজা ইউ আর রাইট রাবেয়া সরি আপনারটা হয়নি জিল্লুর রহমান আপনারটাও হয়নি হ্যাঁ শব্দ বিন্যাসে প্রবলেম হ্যাঁ সাইদা হুসনিয়ারা আপনারটা হয়নি অন্য কিছু লিখেছেন আপনি হ্যাঁ ইউ আর রাইট এসকে আমিনুল ইসলাম টু গেট সাকসেস হ্যাঁ এটা আপনার হবে এটা দিলে হয়ে যাবে আচ্ছা ফজলে রাব্বি ইউ আর রাইট অ্যান্ড শফিক ইউ হ্যাভ টু স্টাডি হার্ড টু সাকসিড ইন লাইফ ইউ আর রাইট বাট ইউ হ্যাভ মিসড ফুল স্টপ প্লিজ আপনাদের রিকোয়েস্ট করব কয়েকবার লিখবেন না হ্যাঁ কয়েকবার লিখবেন না তাহলে আমি খুশি হব কারণ টাইমটা তখন কি হয় একটু নষ্ট হয়ে যায় আমি মনে মনে কিছুটা আফসোস থেকে যায় যে হয়তো সময়টা কাজে লাগাতে পারলাম না হ্যাঁ কষ্ট না
হ্যাঁ, কারণ আরেক দুইটা কমেন্ট পড়তে পারলে আর একটা সেন্টেন্স পড়তে পারলে তো ভালো। ইউ হ্যাভ টু স্টাডি হার্ড ফর প্রসপার ইন লাইফ, এটা হবে না, টু প্রসপার হবে। হ্যাঁ, দেখুন এটি নিয়ে আমার আছে এরকম ভিডিও, মানে এরকম লাইভ সেশন আছে, আপনারা চাইলে সেটি দেখতে পারবেন। আমি শুধু একটা এরকম নিয়েছিলাম লাইভ সেশন, টু অর ফর, এরকম একটা সেশন আমি নিয়েছিলাম, টু অর ফর, তার মানে টু সাকসিড না ফর সাকসিডিং। আসলে টু সাকসিড হবে, ফর সাকসিডিং হবে না। টু প্রসপার হবে, ফর প্রসপারিং হবে না। হ্যাঁ, কারণ আপনি কেন একটি কাজ করেন, আপনার সামনে টার্গেটটা কি, এটা টু ভার্ব দিয়ে প্রকাশ করতে হয়, টু ভার্ব দিয়ে প্রকাশ করতে হয়। টু প্রসপার, টু সাকসিড, এটা হলো নিয়ম। আমার যে কথাটি বলতে হবে সর্বশেষ, যারা যারা এটা তো হয়েই গেছে, কারণ এটা তো আপনারা দেখলেন, ইউ হ্যাভ টু স্টাডি হার্ড টু প্রসপার ইন লাইফ, টু প্রোগ্রেস ইন লাইফ, টু সাকসিড ইন লাইফ, টু বি সাকসেসফুল ইন লাইফ। আমি লিখতে পারছি না, সরি, আমাকে এখন স্টোরে যেতে হবে কলম আনার জন্যে। হ্যাঁ, সো আমি কারেক্ট ইয়েটা বলছি, ওয়িং টু এর ব্যবহারটা বলেন। আসলে সাদ্দাম আমরা বলবো, এটা আমার মাথায় থাকলো, কারণ না লিখলে এটা আমাদের কার্যকর হয় না, কেমন? কাজেই ইনশাল্লাহ লিখবো। এ বিট, বিট, আ বিট, আ লিটল বিট, একই অর্থ। এটি মূলত ইনফর্মাল, এটি ফর্মাল না। আ বিট মানে কিছুটা, হ্যাঁ, আ বিট, আ লিটল বিট, দুটো একই অর্থে ব্যবহার হয়। বিট আসলে এইভাবে ব্যবহার হয় না, হয় আ বিট অথবা আ লিটল বিট। সো আজকে আসলে আমি আর কিছু করতে পারছি না, যেহেতু টাইম শেষ। আজ ফোন নাম্বারটাও লিখতে পারছি না। কেউ ফোন নাম্বারটা লিখে দেন, মনে ফোন নাম্বারটা লিখেন। হ্যাঁ, এটা লিখতে পারছি না, কারণ আজ অনেকটাই আমি বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে গিয়েছি। খেয়াল করিনি যে মার্কার, যে কটা মার্কার সব কটাই দেখি যে ক্ষুধার্ত হয়ে গেছে। হ্যাঁ, টু প্রসপার আগে দিলে হবে, হ্যাঁ হবে, সালমা জাহান আগে দিলে হবে, তবে টু প্রসপার ইন লাইফ এরপরে একটি কমা দিলে ভালো, কারণ টু প্রসপার ইন লাইফ এটাকে বলা হয় একগুচ্ছ শব্দ, সাবজেক্টের আগে আসলে এখানে কমা দিতে হয়, এটা দিয়ে তারপর আপনি আগাবেন, কেমন? উন্নতি করার জন্যে ফর প্রোগ্রেসিং হবে না কেন? মিস্টার মাইনুল ইসলাম, আমি বলছি, আপনি শুনেন, এটাকে বলা হয় উদ্দেশ্য ভার্ব। উদ্দেশ্য ভার্ব লেখার নিয়ম হলো টু ভার্ব। আমি এ নিয়ে একটি সেশন নিয়েছি, এটি হলো আই থিঙ্ক অ্যাট দ্য স্টার্টিং অফ মাই লাইভ সেশনস, মানে লাইভ যত নিয়েছি শুরুর দিকে আমি এটা নিয়েছিলাম। আমি প্রয়োজনে আবার নেব আগামী সেশনে। তা আপনার কষ্ট নেবেন না, কারণ যেহেতু লিখতে পারতেছি না, কাজে এটা ইন্টারেস্টিং হচ্ছে না। লিখেন, উদ্দেশ্য ভার্ব বুঝাতে টু ভার্ব হয়। যেমন আমি ধরেন আমি বললাম আমি ইংরেজি শিখি বিদেশ যাওয়ার জন্যে, তো বিদেশ যাওয়াটা আমার কি উদ্দেশ্য। বিদেশ কিন্তু যাব পরে, আগে ইংরেজি শিখব, এটা বলার জন্যে বিদেশ যাওয়ার জন্যে টু গো অ্যাব্রড। কিন্তু আপনি যদি একটা আমি আপনার ধরেন একটা কাজ করলাম, আপনাকে হেল্প করলাম, তারপর আপনি আমাকে ধন্যবাদ দিলেন, আপনি বলবেন ফর হেল্পিং মি, বলবেন থ্যাংকস ফর হেল্পিং মি, থ্যাংকস আ লট ফর হেল্পিং মি, কারণ আগে হেল্প করেছি, পরে আপনি ধন্যবাদ দিয়েছেন। এটা হলো ফর আইএনজি। কিন্তু যেটা সামনে আসতেছে, আমরা বাংলায় বলি কলা ঝুলানো, সেটা যদি হয় তাহলে ওইটাকে আমরা টু ভার্ব দিয়ে প্রকাশ করি, বা ইন অর্ডার টু ভার্ব দিয়ে প্রকাশ করি, কিংবা উইথ এ ভিউ টু ভার্বের আইএনজি দিয়ে প্রকাশ করি। আমি আপনাকে কমেন্টে এটা আরও ভালো করে লিখে দেবো না, যেহেতু এখন লিখতে পারছি না। সো আমি আপনাদেরকে যে কথাটা বলবো, প্লিজ
যারা ইন্টারেস্টেড, যারা মনে করেন যে না এইভাবে ক্লাস করলে আপনার কি হবে, ইংরেজি শেখা হবে, যদি এরকম মনে করেন তাহলে আপনি অবভিয়াসলি আমার কোর্সে চলে আসেন। আর অফলাইন না, অনলাইনে আসেন, কারণ অনলাইনে এখন অনেক বেশি আমি সময়টা ফ্রি দিতে পারি। আপনি মেসেঞ্জারে আমাকে, আমার স্টুডেন্টরা ব্যাপক প্র্যাকটিস করতে পারে, আমি মাঝে মধ্যে একটু হয়তো পোস্ট আপ করলাম, একটু হেল্প করে দিলাম, তারা অনেক প্র্যাকটিস করতে পারবে। যেটা অফলাইন থাকা অবস্থায় আমি, এমন অবস্থা আমি কি বলবো, আমাকে মানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়েও সময় পায় না, আমি বলি সরি এখনও চা খেতে পারি নাই, নাস্তা করতে পারি নাই, এভাবে আমি বলি। কারণ তখন আমি বেশ ক্লাসে ব্যস্ত থাকি, কোনো ব্রাঞ্চে গেলে দেখা যায় সেখানেও একাধিক শিডিউল থাকে। সুতরাং আপনার জন্য বেস্ট অপশান হলো যে আপনি এখন করুন, এবং আপনি এখন জিওগ্রাফিক্যাল যে লোকেশান, জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়াকে আপনি ওভারকাম করতে পারছেন। ধরুন আমি সব ব্রাঞ্চে ক্লাস নিতে পারি না, আমি হয়তো একটা ব্রাঞ্চে নিলাম, হয়তো আরেকটা ব্রাঞ্চে গেলাম, তো আমি তো সব ব্রাঞ্চে নিতে পারবো না, আমি তো সিলেটে নিতে পারবো না, সিলেটে আমি বেড়াইতে যেতে পারি গেস্ট হিসেবে, খুলনায় যেতে পারি গেস্ট হিসেবে। আমি অনেকবার খুলনায় গিয়েছি, সিলেটে গিয়েছি, চিটাগং গিয়েছি, 2 দিন থেকে একটানা ক্লাস নিয়েছি চিটাগং, 2 দিনে ধরেন 7-8টা নিয়েছি, শুধু সেমিনার, প্রত্যেক ক্যাটাগরির আলাদা আলাদা সেমিনার নিয়েছি। কিন্তু আপনি তো এখানে সবগুলো ক্লাস আমার সাথে করতে পারছেন। ধরেন জুম ক্লাস আমার বেচে পাবেন 20, আমাদের ইয়েতে লেখা আছে 16, কিন্তু আমি বলেছি যে 4টা বোনাস ক্লাস আমি দেবো। হ্যাঁ, সেটি আমার বোনাস ক্লাসে কিছু গেস্ট থাকবে, সেখানে তাদেরকে দেবো, প্লাস আমার ব্যাচকেও দেবো। এটা আমি বলে দিলাম যে তাহলে কত 20% কিন্তু ক্লাসের সংখ্যা বেড়ে গেল। আমি কিন্তু 20টি ক্লাস দিচ্ছি জুম ক্লাস। অনেকেই বলেন 16টিতে কী হবে, হ্যাঁ 16টিতে অনেক কিছু হবে। গত ক্লাসে আমি পড়িয়েছি নাউন নিয়ে বিস্তারিত, তার মানে কি যেগুলো আমি আগে পড়াতাম না। তো আমি দেখলাম অনেকের রিকোয়ারমেন্ট বলছে স্যার সাবজেক্ট চিনতে ভুল করি, কোনটা প্লুরাল কোনটা সিঙ্গুলার ভুল করি। তো 1.5 ঘন্টা গত ক্লাসে আমি পড়িয়েছি এটা, তারা বলেছে ইট ওয়াজ ক্রোশাল। এটা হলো ব্যাচে আমি দেখলাম যে মেসেঞ্জার গ্রুপ আছে সেখানে তারা লিখেছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তার মানে আপনি 4টা বোনাস ক্লাসে আমি বেসিক জিনিস, অনেক ইন্টারেস্টিং জিনিস সেখানে আমি তৈরি করব। এবং আমি একটু বলি ফ্র্যাঙ্কলি যে কোনো কিছু করতে হলে খুব ভালো স্টাডি করতে হয়। আমি কিন্তু স্টাডি করি, যেমন কালকে আমি নাউনের ক্লাস নিয়েছি, আমি সবগুলো গুছিয়েছি যে কোন নাউনগুলো চেহারা দেখা যায় সিঙ্গুলার কিন্তু ভার্ব হয় প্লুরাল। আইএলটিএস লিখতে গেলে দেখা যাবে এটি ভুল করবে, ভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষা দিতে গেলে সেখানে ভুল করবে, এবং যদি ব্যাংক জব বিসিএস পরীক্ষা দিতে যায় উনিও ভুল করবেন। কারণ আমরা মনে করি যে আমার তো ব্যাংক জব, আমি ওটা করবো না। আসলে না, সবার ইংলিশ একটাই, ইংলিশ মানে ইংলিশ মানে ইংলিশ। তার মানে ইংলিশ আপনার ভেদাভেদ নাই। আমরা হয়তো মনে করি যে না আমি ব্যাংক জব পরীক্ষা দেবো, ব্যাংক জবের ইংলিশ দরকার, আসলে ইংলিশ একটাই। কাজে এই যে কনসেপ্টটা, এটা ঠিক করতে হবে আমাদের। এবং আপনি যদি চান যে আপনাকে ফিট করতে চান যে কোনো জায়গার জন্য ইংলিশে, তাহলে আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করব যে আপনি এই কোর্সে আপনি ইন করেন, দেরি না করে এখনই করেন, কারণ সুযোগ এখনই। আমার আগামী কাল বা পরশু দিন থেকেই 4th ব্যাচ শুরু হবে, এটি 3rd ব্যাচ। 4th ব্যাচ আশা করি আগামী 1 সপ্তাহের মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে, কারণ এই ব্যাচটি আমার শুরু হয়েছে 7 দিনের মধ্যে, যেটি এখন শুরু করেছি। এবং আমার খুব ভালো লাগছে যে আমি তো অনলাইনে আসতে মানে হেসিটেটেড ছিলাম, কারণ আমি সাধারণত মানে ক্যামেরার সামনে যাওয়ার আমার অভ্যাস ছিল না। তো আমি যেটা দেখছি যে না, সবাই আসলে আমার সেশনটিকে লাইক করেন, এবং সবাই সাইফুডসের পেজকে বা সাইফুডসের সার্ভিসকে লাইক করেন, এটাই অনেক বড় পাওয়া। কাজেই যারা চান যে না আপনার ইংলিশের ভিতটা স্ট্রং এনাফ করবেন এবং আপনি অ্যাডভান্স লেভেলে যে কোনো জায়গায় আপনি ভালো করতে একদম ডিটারমিন্ড, সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে এই কোর্সটাই হলো রাইট কোর্স, এবং এই কোচটাই হলো রাইট কোচ, রাইট। এবং এই যে পেজ, এই যে ক্লাব সাইফুড স্টাডি ক্লাব, হ্যাঁ আই শুড মেনশন আমার কিন্তু একটা পেজ আছে, সাইফুডসের পেজ ক্লাব তো বিশাল। আমি কি করেছি মানে জাস্ট নিজের একটাই, তাই আমি ছোট্ট একটা পেজ আমি করেছি, এনজয় রিয়েল ইংলিশ। আপনারা এইখানে দেখলে বুঝতে পারবেন যে কী ধরনের জিনিস আপনি এখান থেকে পেতে পারেন। আশা করি একটু দেখলেই আপনি জেনে যাবেন। আর যারা লাইভ করেছেন আমার খুব ভালো লাগে, এই যে আমি লাইভে আসার আগে 4-5 মিনিট আগে আমি একটা কমেন্টস পড়তেছিলাম, বলতে স্যার 2টো ক্লাস করেছি, আমার আসলে মনে হয় যে আমি শিখতে পারবো। কাজেই আপনারা যদি মনে হয় তাহলে আপনি এটা শুরু করুন, আর দেরি না,
তাহলে আজই ই করুন। যে বেচটি চলছে 4 নম্বর, এখনও এটাতে আরও 2-3 জনকে নেওয়ার সুযোগ আছে, তারপর চলবে চতুর্থ বেচে নেওয়া। এখনও এই বেচ কিন্তু ক্লাস শুরু হয়নি, ওরিয়েন্টেশন হয়েছে, এটি বোনাস ক্লাস দেওয়া হয়েছে। এই যে ক্লাস সংখ্যা কাউন্ট হবে এখনও শুরু হয়নি। সো যারা চাচ্ছেন যে আগামী 7 দিনে শুরু করবেন, তাহলে আজই আপনি কনফার্ম করেন। ঠিক এই সেশনে তো এই মিনিটই রেখে দিচ্ছি, দিস ইজ দ্য লাস্ট মিনিট। এরপরেই আপনি আমার সাথে কমিউনিকেট করেন। FB-তে হাসান হাফিজুর রহমান এখানে নক করেন, অথবা আপনি আমার সেলফোনে কল দিন 01613432032। মনে রাখার সুবিধা 01613 এটা কর্পোরেট সিম, 432 পরে হলো 032, 432 032। Okay, so up to this much, thanks a lot. Thanks for being with me. Thanks for having patience. Allah Hafiz.